Today we are discussing about introduction to desert and coastal tourism. Desert tourism, which consists of Thar Edar as well as Kutch of Ran, which is located in Gujarat. And the third one is we are going to be discussing about coastal tourism, very important aspect in this way. At the same time, we are going to be discussing about sustainable challenges in the sector as well as how the government will take initiation for future directions in this sector. So we are going to discuss about all these issues today. India, you know pretty well, there are diversification in geographical situation, so it may vary from temperature and rainfall from place to place. If you come to across Rajasthan, which is created as world's largest desert known as Thar, where the temperature is very high and rainfall will be very low. So in this geographical condition, how we are attract the people, what types of tourism will be evolved in the desert areas are very important. Desert bear tourism is very important, where the temperatures are very high. It is very important to attract the people all over the world, but they are in a position to adjust the temperatures. They are understand the environmental situations prevailing at that place, and we have to more privilege to that village to understand the lifestyle of the students, to impart the structure of the tourism spot and all these things. So now we are discussing about Thar and Kutch of Ran, which is come under desert tourism places in India. These sectors contributes regionally, economic development will be there, employment generation will be given, and foreign exchange also will come to these tourism sectors. So what we have to do, we have to plan in such a manner to attract the more people from all over world to gain the regional development as well as foreign exchange currency to Indian government. By observing all these things, we have to take very important aspects in all these directions. Main concept of desert tourism in India consists of deserts are reference to the tourism activities conducted in arid and semi-arid. Just now we are discussed about the regional disparities in geographical aspects. ఎక్కడైతే టెంపరేచర్ 50 డిగ్రీల సెల్సియస్ కన్నా ఎక్కువ ఉండి, వర్షపాతం చాలా తక్కువ ఉండి, ఇసుక దిబ్బలు ఏర్పడి జీవనానికి అనుకూలంగా లేని ప్రదేశాలనే ఎడారిలుగా గుర్తిస్తారు. ఎడారిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎడారిలను ఆధారంగా చేసుకొని అక్కడ ఉండే ట్రైబల్స్ కానీ, అక్కడ ఉండే జీవించే ప్రజలు కానీ, వాళ్ళ జీవన విధానం ఎట్లా ఉన్నది, అక్కడ ఉండి ఏమేమి సౌకర్యాలు వాళ్ళు అనుభవిస్తారు, వాళ్ళ జీవన కృతి, ఇవన్నీ అధ్యయనం చేసేందుకు పర్యాటక రంగంలో ముఖ్యమైన ఉద్దేశంగా తీర్చిదిద్దబడుతుంది. ఇందులో ముఖ్యంగా ఈ డిజర్ట్ టూరిజంలో ముఖ్యంగా ఇసుక గుట్టలు, వాతావరణంలో విపరీతమైన మార్పులు, ప్రత్యేకమైన జీవన వైవిధ్యం కలిగి ఉంటారు. అక్కడ ఉన్న వాతావరణానికి అనుకూలంగా వారి జీవన విధానాన్ని మలుచుకొని వారు ఎలా ఉంటారు, స్థానిక సాంప్రదాయాలు ఎలా ఉన్నాయి, వారి జీవన పరిస్థితులు ఎలా, వాళ్ళ ఆదాయ వనరులు ఎలా ఉన్నాయి, ఇవన్నీ స్టడీ చేసి దాని తద్వారా సమగ్రమైన ప్రణాళికలు తయారు చేసి ఈ డిజర్ట్ ఎడారి పర్యాటకాన్ని అభివృద్ధి చేయాల్సిన బాధ్యత భారతదేశ ప్రభుత్వం పైన ఉంది. అట్లనే ఇందులో భాగస్వాములు ఏమైనా ప్రతి ఒక్క పౌరుల మీద ఉందని సందర్భంగా చెప్పుకోవచ్చు. మెయిన్ ఫోకస్ ఎక్కడ చేస్తాం మనం, ఈ డిజర్ట్ టూరిజంలో ఒక 3-4 రకాలైన కార్యక్రమాల ద్వారా మనము ఎక్కువ పర్యాటకులను ఆకర్షించవచ్చు. అవి ముఖ్యంగా ఏంటంటే సాహస అడ్వెంచర్ టూరిజం. అక్కడ ఏంటంటే రకరకాల బైక్ పోటీలు, డ్రైవింగ్స్ అవి ఇవి పెట్టి ఎవరైతే ఉత్సాహవంతులు ఉన్నారో, ఔత్సాహికులు ఉన్నారో వాళ్ళని పిలిపించుకొని దాని ద్వారా సాహస పర్యాటకానికి ఒక కేంద్రంగా నెలకొల్పబడింది. అట్లనే అక్కడ ఉన్న జీవన విధానం ఏంది, సంస్కృతి ఏంది, ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం తరతరాలుగా వాళ్ళు వస్తున్న ఒక సాంప్రదాయం ఎట్లా వస్తుంది ఏంది, అట్లనే అక్కడ ల్యాండ్స్కేప్ ఎట్లా ఉంది, ప్రకృతి సిద్ధంగా ఏర్పడే ల్యాండ్స్కేప్ ఎట్లా ఉంది. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఇసుక దిన్నెలు ఉంటాయి, చూసేందుకు చాలా ఫోటోలు తీస్తే చాలా సౌమ్యంగా ఉంటాయి, కానీ అక్కడ టెంపరేచర్ చాలా విపరీతంగా ఉంటుంది. అవి ఏ రకంగా ఉన్నాయి, అవి అనుభూతి పొందేటందుకు ఎక్కువ రకమైన ప్రయాణికులను ఇక్కడికి పిలిపించుకునే ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి వాటిని ఖచ్చితంగా వీటిని ఫోకస్ చేసుకొని ఎక్కువ మంది పర్యాటకులు వచ్చే విధంగా మన ప్రణాళికలను రూపొందించుకోవాలి. మెయిన్గా వచ్చేసి మనకు మన భారతదేశంలో 2 రకాలుగా ఉన్నాయి. ఒకటేమో రాజస్థాన్లోని థార్ ఎడారిలో మీ అందరికీ తెలుసు, ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ఎడారి ఇది. దాని గురించి మనం చెప్పుకోబోతున్నాం. తర్వాత ఏంటంటే గుజరాత్లో లొకేట్ అయినటువంటి ఉప్పు బీచ్లు,
ఉప్పు ఎడారి అంటారు దీన్ని. కచ్ ఆఫ్ రాన్. ఇది ఎందుకు అంటారంటే కచ్ అంటేనేమో తాబేలు ఆకారంలో ఉంటది. అక్కడున్న ప్రదేశం మొత్తం తాబేలు ఆకారంలో ఉంటది. రాన్ అంటేనేమో ఎడారి. ఉప్పు ఎడారి అన్నట్టు. జనరల్‌గా ఇక్కడేందంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ గుజరాత్ ఏం చేస్తుందంటే ప్రతి సంవత్సరం నవంబర్ నుంచి ఫిబ్రవరి వరకు ఈ మధ్య కాలంలో ఫెస్టివల్స్ తయారు చేస్తది. అక్కడ ఉన్న బ్యూటీ ఏందంటే ఆ టైంలో టెంపరేచర్ నార్మల్‌గా ఉండి ఉప్పు మేటలు వెతికాయి జాబిల్లి లెక్క రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి తెల్లని మహాసముద్రం లెక్క కనిపిస్తుంది ఆ ప్రాంతం. కాబట్టి ఖచ్చితంగా అక్కడ పర్యాటకులను పిలిపించి అక్కడ ఏ రకమైన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపిస్తే మరింతగా పర్యాటకులను ఆకర్షించే విధంగా ఉంటుందో ఈ రకంగా మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం మనం హాటెస్ట్ డిజర్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈజ్ థార్ ఎడారి. థార్ ఎడారి ఎక్కడ లొకేట్ అయింది? రాజస్థాన్లో. టెంపరేచర్ రమారమి ఎక్కడ ఉంది? 50 డిగ్రీల సెంటీమీటర్ల కన్నా పైన ఉంటుంది. ది డిజర్ట్ ర్యాంక్ ఆఫ్ కచ్, రాన్ ఆఫ్ కచ్ ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం. ఇది గుజరాత్లో లొకేట్ అయి ఉంటుంది. రమారమి 25,000 స్క్వేర్ మీటర్ల విస్తీర్ణంలో విస్తరించి ఉంటుంది. దీని పైననేమో రాజస్థాన్ ఉంటుంది, కిందికి వచ్చేసేమో పర్వత శ్రేణులు ఉంటాయి. ఒక సైడ్ సింధు ఫ్రాన్సిస్ ఆఫ్ ప్రస్తుత పాకిస్తాన్లో ఉంటుంది, ఇంకో సైడ్ ఇంకో సరిహద్దులు కలిగి ఉంటుంది. ఇది చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్రదేశము. జనరల్గా ఇక్కడ ఉత్సవాలు ప్రతి సంవత్సరం గుజరాత్ గవర్నమెంట్ నవంబర్ మాసం నుంచి ఫిబ్రవరి వరకు రాన్ ఆఫ్ కచ్ ఫెస్టివల్స్ అని చేస్తుంటాయి. అక్కడ రకరకాలుగా సాంప్రదాయాలు, నృత్యాలు, కళాకారులను సృష్టించి అక్కడ ఉన్న సాంప్రదాయాల్ని తెలియపరచుకుంటూ అదొక అద్భుతమైన ఉత్సవంగా తీర్చిదిద్దబడుతుంది. ప్రతి సంవత్సరం అక్కడ గవర్నమెంట్ ఇక్కడ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంది. ఏదైతే ఉప్పు మేటలు ఉన్నాయో అక్కడ స్థానికులు భూగర్భకల నుంచి పైకి తీసేసి ఆ ఉప్పును తయారు చేసి భారతదేశమే కాదు ప్రపంచ దేశాలకు కూడా మార్కెటింగ్ చేసుకొని వాళ్ళ జీవన ప్రమాణాలను పెంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ముఖ్యంగా డిజర్ట్ టూరిజంలో మన భారతదేశంలో ముఖ్యంగా 3 ప్రదేశాలు ఉంటాయి. జైసల్మేర్ ఉంటుంది, మీ అందరికీ తెలుసు. డిజర్ట్ అక్కడ మంచిగా టూరిజం డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ చాలా సిస్టమేటిక్గా జరుగుతున్నాయి, చాలా ఫేమస్. ప్రపంచ టూరిజం కూడా ఎక్కువ శాతం మన దేశానికి నవంబర్ నెల నుంచి డిసెంబర్ మధ్యకాలంలో ఇక్కడికి విజిట్ చేసి వారి అనుభూతిని తెలియపరచుకుంటారు. అట్లనే బికనేర్ ఒకటి, ఇవన్నీ కూడా రాజస్థాన్లో ఒకటి. జోధ్పూర్ ఒకటి. జోధ్పూర్ మీకు తెలుసు, కట్టడాలకు చాలా ప్రాముఖ్యత. అక్కడ ఉన్న వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా తట్టుకొని నిలబడేటట్టు కట్టడాలు అద్భుతమైన కోటలు నిర్మించారు. వాటిలో రాజావారి సంస్థానాలు కూడా ఉంటాయి. అవన్నీ చూసి అక్కడనే హోటళ్లలో బస చేసి ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాలన్నింటినీ కూడా అధ్యయనం చేసి వారితో మధురమైన అనుభూతులు పొందేటందుకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ రాజస్థాన్లో ముఖ్యంగా అట్రాక్షన్స్ ఏముంటాయి, ప్రత్యేక ఆకర్షణలు ఏముంటాయంటే కేమల్ సఫారీస్, ఒంటెలతోటి అక్కడ జీవన విధానం ఉంటుంది. కాబట్టి ఒంటెలతోటి పోటీలు, ఒంటెల మీద సవారీలు చేయటం, ఒంటెల మీద ప్రయాణం చేసే అనుభూతిని కలిగి ఉంటుంది. అట్లనే డిజర్ట్ క్యాంప్స్ నైట్ పూట మన ఇసుక ఎడారులకు ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే తొందరగా వేడెక్కుతాయి, సాయంత్రానికి తొందరగా చల్లారుతాయి. తొందరగా చల్లారిన వాతావరణం ఉంటుంది కాబట్టి నైట్ పూట చాలా ప్రశాంతంగా వాతావరణంలో అక్కడ క్లబ్బులు, రిసార్ట్స్, డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్, అక్కడ లోకల్ వాళ్ళు చేసే నృత్యాలు, వాళ్ళ ఆచార వ్యవహారాలను చూసుకుంటా నైట్ క్లబ్స్ అవి రన్ చేస్తుంటారు. ఇకపోతే రాజ్పుట్ వ్యవస్థ ఉంది. అక్కడ రాజపుత్రులు అక్కడ పరిపాలన చేశారు కాబట్టి వారి జీవన విధానాలు ఎట్లా ఉండే, కోటలు ఎట్లా ఉంటే అవి ఒక మధురమైన అనుభూతిగా ప్రతి ఒక్క ప్రయాణికునికి మిగిలేటట్టుగా ఏర్పాట్లు చేయటం అనేది. ఇందులో భాగంగా ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న గ్రామీణ వ్యవస్థ ఎట్లా ఉంది, అక్కడ ఉన్న ప్రజలు ఈ వాతావరణానికి, అక్కడ వర్షాభావ పరిస్థితులకు తట్టుకొని ఎలా జీవనం కనిపిస్తున్నారు, వారి ఆచార వ్యవహారాలు ఏంటి, వాళ్ళకి ఆదాయ మార్గాలు ఏంటి, ఇటువంటి అన్నీ కూడా తెలియపరచడం ద్వారా వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి జిజ్ఞాసను, వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి కళాత్మకతను బయటికి తీసుకొచ్చి వారి జీవన ప్రమాణాలు పెంచే విధంగా కూడా మనం తయారు చేసుకునే వీలుంటుంది. రాన్ ఆఫ్ కచ్ ఇప్పుడు మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం తెలుసుకోబోతున్నాం. ఇది రాన్ ఆఫ్ కచ్ అనేది ఏరియా గుజరాత్లో ఉంటుంది. ఇది కచ్ అనే జిల్లాలో ఏర్పడి ఉంటుంది. రమారమి 25,000 చదరపు కిలోమీటర్ల వైశాల్యంలో ఉన్నటువంటి ఎడారి. ఇది ఉప్పు ఎడారిగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ప్రపంచంలోకెల్లా ఇది ఒక పెద్ద ఎడారి. ఇక్కడ విశేషం ఏంటంటే ఉప్పు రాతి ఎడారులు, ఇసుక ఎడారులు ఎట్లయితే ఉంటాయో అదేవిధంగా ఉప్పు ఎడారి తెల్లగా ఉండి 1000 కిలోమీటర్ల వరకు నీకు చాలా చూసేందుకు సుందరంగా ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ కూడా ప్రతి సంవత్సరము గుజరాత్ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే అక్కడ అనుకూల పరిస్థితుల దృష్ట్యా నవంబర్ మాసం నుండి ఫిబ్రవరి మాసం వరకు ఫెస్టివల్స్ రాన్ ఆఫ్ కచ్ అని చేస్తారు. రాన్ ఆఫ్ కచ్ యొక్క ఒరిజినల్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇది కచ్ అనే ప్రాంతంలో ఉంది కాబట్టి కచ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే తాబేలు ఆకారం, తాబేలు
తాబేలు ఆకారంలో ఉన్న ప్రాంతం కాబట్టి కచ్ అంటారు. ర్యాన్ అంటేనేమో ఎడారి. తాబేలు ఆకారంలో ఉన్నటువంటి ఉప్పు ఎడారి అన్నట్టు. అందుకే ఇది ర్యాన్ ఆఫ్ కచ్ అని పిలువబడుతుంది. ఇక్కడ ప్రధాన ఆకర్షణ మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాము. అన్ని ఎడారులలో ఇక్కడ కూడా వివిధ రకాలైన క్రీడలు, ముఖ్యంగా ఇక్కడ ర్యాన్ ఆఫ్ కచ్ అనే ఫెస్టివల్ను తయారు చేస్తారు. ఫెస్టివల్ ప్రతి సంవత్సరం నవంబర్ మాసం నుండి ఫిబ్రవరి మధ్యకాలంలో అనుకూల వాతావరణం కాబట్టి అవన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ మేజర్గా గ్రామీణ సాంస్కృతిక వాళ్ళ కల్చర్ని, టూరిజంని ప్రొజెక్ట్ చేయటం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా చేతి వృత్తుల వారికి మద్దతు ఇవ్వడం, అక్కడ ఉండే లోకల్గా తయారైన ఏవైతే వస్తువులు ఉన్నాయో వాళ్ళ ఆహార వ్యవహార శైలిలు కానీ అవి కానీ మార్కెటింగ్ చేయడం ద్వారా వారి యొక్క ఉత్పత్తిని ప్రపంచ దేశాలకు ఎగుమతి చేసే ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ టూరిజాన్ని ఎక్కువగా ప్రోత్సహించడం జరుగుతుంది. టూరిజం సిగ్నిఫికెన్స్, అసలు టూరిజం ఇంపార్టెన్స్ ఏంది, దాని యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటంటే కాలానుగుణంగా ఉపాధి, ప్రపంచంలో జరుగుతున్న మార్పులకు అనుగుణంగా అక్కడ ఉన్న స్థానిక ప్రజలకు మనం ఉపాధి ఏ రకంగా కల్పించగలుగుతాం, తద్వారా వాళ్ళు ఏ ఏ రంగాల్లో అభివృద్ధిని చెందుతారు, వాళ్ళ జీవన ప్రమాణాలను ఏ విధంగా పెంచాలి అనేటందుకు క్రిస్టల్ క్లియర్గా టూరిజం యొక్క ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. అలాగే ప్రాంతీయ ఆర్థిక అభివృద్ధి, రీజనల్ డెవలప్మెంట్స్, ఒక్కొక్క ప్రాంతానికి ఇంకొక ప్రాంతానికి ఇక్కడ ఉన్న వనరులు కానీ వాతావరణం కానీ రకరకాల తేడాలు ఉంటాయి. ఈ తేడాలన్నీ అధిగమించి వారిని సమాజంలో వారిని కూడా అభివృద్ధి పదంలో నడిపేటందుకు ఈ టూరిజం అనేది చాలా రకంగా దోహదపడుతుంది. ఎందుకంటే అక్కడోళ్ళకి అక్కడికే వస్తువులు తయారు చేసినప్పటికీ మార్కెటింగ్ వ్యవస్థ ఉండదు. దాన్ని ఎవరికైతే రీచ్ కావాలో వాళ్ళకి రీచ్ కావాలంటే ఇటువంటి ఫెస్టివల్ చేయడం ద్వారా, ప్రయాణికులను ఆకర్షించడం ద్వారా, వాళ్ళను అధ్యయనం చేయడం ద్వారా, ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ ద్వారా వారి యొక్క జీవన ప్రమాణాలను మెరుగైన విధానంలో తీసుకొచ్చి వారు ఇంకా క్షేమంగా సుఖవంతమైన జీవితాన్ని గడిపేటందుకు ప్రభుత్వాలు కూడా ప్రణాళికలు తయారు చేసేటందుకు ఇవన్నీ చక్కగా ఉపయోగపడతాయి. ఇప్పుడు వచ్చేసి కోస్టల్ టూరిజం. మీ అందరికీ తెలుసు, కోస్టల్ అంటే తీర ప్రాంతం. భారతదేశం 3 వైపుల సముద్రాలతో నిండి ఉంది. అందులో ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క తీర ప్రాంతం మీకు తెలుసు 750 చదరపు కిలోమీటర్ల తీర ప్రాంతం గల రాష్ట్రం. అట్లనే 7500 చదరపు కిలోమీటర్ల తీర ప్రాంతం ఉన్న దేశం మన భారతదేశం. అయితే తీర ప్రాంతంలో ఉండే లక్షణాలు ఏంటి? ఇవి భూమికి నీటికి మధ్యన ఆనుకొని ఉంటే వీటిని బీచ్ అంటారు, తీర ప్రాంతాలు అంటారు, మీ అందరికీ తెలుసు. అయితే ఇక్కడ కూడా చాలా టూరిజం డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆల్రెడీ డెవలప్ అయి ఉన్నాయి, ఇంకా కూడా మనం చేస్తున్నాం. మన భారతదేశంలో ముఖ్యంగా మీ అందరికీ తెలుసు, గోవా చాలా ప్రసిద్ధి చెందిన బీచ్ టూరిజం. బీచ్ టూరిజంలో ఏమేమి ఉంటాయి, యాక్టివిటీస్ ఏమేమి ఉంటాయంటే, బీచ్ టూరిజం కన్సిస్ట్ ఆఫ్ జల క్రీడలు ఉంటాయి. అంటే నీటిలో జరిగే సాహస కృత్యాలు కానీ, క్రీడలు కానీ, పోటీలు కానీ నిర్వహించి బైక్స్ తోటి కానీ, బోట్స్ తోటి కానీ రకరకాల క్లియర్ ఉంటాయి. అట్లనే క్రూయిజ్ టూరిజం ఉంటుంది. షిప్ తీసుకపోయి షిప్లో ఎంజాయ్ చేయటం, షిప్ ద్వారా నీటి ద్వారా ప్రయాణం చేసుకుంటూ ప్రయాణాన్ని అనుభూతి చెందటం ఒకటి ఉంటుంది. అట్లనే బ్యాక్ వాటర్ ఉంటాయి. ఏదైతే సముద్రం తీరెమ్మటి వచ్చి వెనకకు వచ్చి నిలబడతాయో నీళ్ళు స్టాగ్నేట్ స్టేజ్లో, దాన్ని బ్యాక్ వాటర్. ఇది ఎక్కువగా కేరళలో అవుపిస్తుంది టూరిజం. మన భారతదేశంలో ముఖ్యంగా తీర ప్రాంత టూరిజానికి సంబంధించి 2 ప్రాంతాలు మనం చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా గోవా మొదటిదైతే, రెండవది కేరళ రాష్ట్రం. గోవా ఎందుకనంటే మనకు వాస్కోడిగామ వచ్చి ఫస్ట్ పోర్చుగీస్ వాళ్ళు వచ్చి గోవాలను ఎంటర్ అయి ఉంటారు. తద్వారా అక్కడ కల్చర్ని చాలా డెవలప్ చేసి రకరకాల టూరిజం స్పాట్లను డెవలప్ చేసి భారతదేశం అభివృద్ధి పదంలో గోవా ద్వారా విదేశీ మారక ద్రవ్యం ఈ బీచ్ టూరిజం ద్వారా చాలా వస్తుందనటంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. కోస్టల్ టూరిజం సిగ్నిఫికెంట్ అంటే తీర ప్రాంత ప్రాధాన్యత ఏంటంటే ఇక్కడి నుంచి కూడా ఇక్కడ 2 రకాలు. ఒకటి ఏంటంటే పర్యాటకులు వచ్చి ఎట్లా ఉండాలి ఏందని చేస్తూ ఉండేది ఒకటి. రెండవది ఏంటంటే రవాణా కొరకు దేశ విదేశాల నుంచి ప్రపంచం మొత్తం కూడా సరుకు రవాణా కావచ్చు, ఇంకేదైనా రవాణా కావచ్చు, ఏది ఉన్నా మనుషుల రవాణా కూడా విమానం కనిపెట్టక ముందు మన రవాణా వ్యవస్థ అంతా కూడా ఈ తీర ప్రాంతం సముద్ర ప్రయాణం ద్వారానే నడిచింది. కాబట్టి ఇక్కడ 2 రకాలు. ఒకటేమో ఆతిథ్యం వచ్చిన వాళ్ళకు టూరిస్టులకు, రెండోది ఏంది సరుకు రవాణాకు వస్తుంది కాబట్టి తదనుగుణంగా మనం ఏర్పాట్లు చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది. మన ఇండియాలో ఇప్పుడే ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం, ఒకటి గోవా రాష్ట్రం, రెండోది కేరళ రాష్ట్రం. గోవా రాష్ట్రం ఏమో బీచ్లకు ప్రసిద్ధి, తీర ప్రాంతం వెమ్మటే ఎంజాయ్ చేస్తారు, రకరకాల ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి, వాళ్ళ క్రీడలు, వాళ్ళు ఆనందాన్ని అబ్జర్వ్ చేయటం, సన్సెట్, సన్బాత్, ఈ రకరకాల వాళ్ళు ఈ రకంగా ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ వచ్చిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు చేసుకుంటారు. అదే ఇప్పుడు మీరు కేరళకు వెళ్ళారు అనుకోండి, కేరళలో ఏంటంటే బ్యాక్ వాటర్ టూరిజం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలా అల్ఫుజా ఆ ప్రాంతాలకు వెళ్ళిపోయినట్టయితే బ్యాక్ వాటర్లో మీకు ఒక షిప్ ఇస్తారు, షిప్లో
మనకి రెంట్కి ఇస్తారు. మనం షిప్ యాత్ర చేసుకుంటా అక్కడ ఉన్న అందాలను పరిశీలించుకుంటా అక్కడ ఉన్న లోకల్ కల్చర్లో ఇమిడిపోయి వాడి ఆహార వ్యవహారాలు ఇవన్నీ చూసుకుంటుంటే ఇందులో భాగంగానే కేరళలో ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏమైందంటే అక్కడ చాలా అటవీ సంపద ఉంటుంది కాబట్టి ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్లు బాగా జరుగుతాయి కాబట్టి కేరళలో మెడిసినల్ టూరిజం వెల్నెస్ టూరిజం కూడా ఈ కోస్టల్ టూరిజంలో ఇమిడి ఉంటుంది ఇన్నర్ పార్ట్గా. ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నదో వాళ్ళు అక్కడికి బీచ్ టూరిజంకి వెళ్తారు, యాజ్ వెల్ యాజ్గా ఆయుర్వేదిక్ టూరిజం వాళ్ళకు ఆరోగ్య సమస్యల గురించి ఇంకేమైనా స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటే దానికి కూడా ఈ టూరిజం దోహదపడుతుంది. ఇప్పుడు ఇదే మీరు చూసిన అనుకుంటే భారతదేశంలో అతిపెద్ద బీచ్ ఈ బాగా, కలంగూట్, అంజనా అనేది ప్రసిద్ధి చెందిన బీచ్లు. ఇవి ఎక్కడ లొకేట్ అయి ఉంటాయి? ఖచ్చితంగా గోవాలో లొకేట్ అయి ఉన్న బీచ్లు. వీటిలో కూడా ఎక్కువ భాగం పోర్చుగీస్ సంస్కృతి అవుపిస్తుంది. మన భారతదేశంలో ముఖ్యంగా 2-3 రకాలుగా డివిజన్ చేసి ఉన్నది. అక్కడున్న వాతావరణ పరిస్థితులకు కానీ ఓన్లీ ఫారినర్స్ వచ్చే బీచ్లు కూడా డెవలప్ చేసినారు టు అట్రాక్ట్ ద మోర్ ఫారినర్స్ టు దట్ బీచెస్. అండ్ మామూలుగా కామన్గా అందరూ వెళ్ళే బీచ్లు కూడా ఉన్నాయి. వారి వారి అవసరాలను బట్టి, అభిరుచులను బట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏందనుకునేది తీసుకుంటారు. ఏదేమైనా ప్రతి సంవత్సరం మనం ఎక్కువ మంది పర్యాటకులను ఆకర్షించుకునే విధంగా మన యొక్క ప్రణాళికలను రూపొందించుకోవడం ద్వారా భారతదేశ సమగ్ర అభివృద్ధిలో టూరిజం కూడా ఒక భాగం అనేది ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఇక్కడ ప్రధాన ఆకర్షణలు ఈ బోట్ టూరిజం కానీ కోస్టల్ టూరిజంలు కానీ ఏముంటాయంటే వాటర్ స్పోర్ట్స్. ఇంతకుముందే మనం చెప్పుకున్నాం, ఆ నీటిలతోటి చేసే ఆటల పోటీలు ఉంటాయి. ఆ పోటీలు ఎంజాయ్ చేస్తారు. బైక్ రైడింగ్ ఉంటుంది, బోటింగ్ ఉంటుంది, రకరకాలుగా ఉంటాయి. అవన్నీ చేసుకోవచ్చు. అట్లనే క్రూజ్ టూరిజం మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఒక పడవలు, షిప్ లాంటివి ఉంటాయి. ఆ సముద్రం మొత్తంలో తిరిగేసి వచ్చేసి ఉంటారు. అట్లనే నైట్ లైఫ్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇంతకుముందే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు అక్కడ లోకల్గా ఉన్న లైఫ్ స్టైల్ ఏంటిది, అక్కడ ఉన్న జీవన స్థితులు ఏంటి, వాళ్ళ కల్చరల్ యాక్టివిటీ, సాంస్కృతిక సాంప్రదాయాలు ఏంటి, అవి ఏ రకంగా మనం వినియోగించుకుంటాం, ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క ప్రాధాన్యతను సంచరించుకుంటుంది. ఖచ్చితంగా టూరిస్ట్ అరైవల్స్ని మెరుగుపరచుకోవాలంటే అక్కడ ఉన్న లోకల్ ఏదైతే టాలెంట్ పూల్స్ ఉన్నాయో వారి ప్రదర్శన నేర్చుకుంటూ ప్రతిరోజు కొత్తదనాన్ని నేర్చుకుంటూ అక్కడ జరుగుతున్న మార్పులకు అనుగుణంగా అప్డేట్ అయ్యి ప్రపంచ పర్యాటకులను ఆకర్షించే విధంగా మార్పులు చెందాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇంతకుముందే మనం చెప్పుకున్నాం అలెప్పి మేజర్ స్టాండ్ పాయింట్, ఇది కేరళలో లొకేట్ అయింది. ఇక్కడ మేజర్గా బ్యాక్ వాటర్ తోటి టూరిజం డెవలప్ అయి ఉంటుంది. ఈ బ్యాక్ వాటర్ ఎప్పుడు కూడా స్టాగ్నేట్ అయి ఉంటుంది. ఎక్కడ అలలు గిలలు ఏం లేకుండా నిశ్చల స్థితిలో ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ చాలా బోట్స్ ఎక్కువగా ఇళ్ళ మాదిరిగా తయారు చేసి రెంట్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మనం ప్రతిరోజు ఇంట్లో ఎట్లయితున్నామో అక్కడ బోట్లలో 1 రోజు 2 రోజులు ఉండి ఎంజాయ్ చేసి మనకు కావాల్సిన వంటకాలు చేసుకొని లోకల్ అవైలబుల్ అయ్యే చేపలు, ఆహార పదార్థాలు తీసుకొని అక్కడ అనుభూతికి లోనవుతున్నట్టు ఇమ్మర్షన్ ఆఫ్ దట్ రూరల్ కల్చర్. అదేవిధంగా మీకు ఇంతకుముందే చెప్పాను, ఇక్కడనే అక్కడ దొరికే వనమూలికలతోటి ఆయుర్వేద వైద్యం కూడా చేపిస్తుంది. చాలామంది కేరళ వైద్యం అంటే చాలా ప్రసిద్ధి, మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. కేరళలో వనమూలికలతోటి కేరళ వైద్యం చేస్తారు. చాలామంది ఈ మధ్య చాలా ప్రసిద్ధికి ఎక్కింది. రకరకాల రాష్ట్రాలలో, పట్టణ ప్రాంతాలలో వాళ్ళ బ్రాంచులు కూడా ఏర్పాటు చేసుకొని ఆ ట్రీట్మెంట్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. చాలా తక్కువ ఖర్చుతోటి మెరుగైన వైద్యానికి వాళ్ళు ఆవిష్కరణలు చేశారు కాబట్టి అక్కడ పర్యాటక ప్రాంతంతో పాటు ఈ రకం ఇదేమో ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఒకవేళ మీరు మెడికల్ అండ్ వెల్నెస్ టూరిజం కూడా కేరళ ప్రత్యేక ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుందని ఈ రకంగా చెప్పవచ్చు. ఇక్కడ కూడా మెయిన్ కోస్టల్ టూరిజం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాలు ఏంటంటే 2, ఒకటి సరుకు రవాణాను ఒకటి చెప్పిన, ఒకటేమో ఆతిథ్యులను ఆకర్షించడం. ఈ 2 కూడా మనం అక్కడ ఉన్న లోకలైట్స్ తోటి మింగిలై అక్కడ ఉన్న వాతావరణాన్ని చెడిపోకుండా, పొల్యూషన్ ఎక్కువ కాకుండా జాగ్రత్త పడుతూ అక్కడ ఫారినైజేషన్ అంటే వేరే వాళ్ళ యొక్క ప్రభావం వాళ్ళ మీద పడకుండా వారి యొక్క జీవన విధానంలో ఎలాంటి మార్పులు లేకుండా అభివృద్ధి పదం వైపు పంపించేందుకు చట్టాలు తమ యొక్క ప్రణాళికలను రూపొందించుకొని ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంటుంది. ఇక మన ముందున్న ముఖ్య లక్షణం సస్టైనబుల్ ఛాలెంజెస్ ఇన్ డిజర్ట్ అండ్ కోస్టల్ టూరిజం. సమగ్ర అభివృద్ధికి మన ముందు ఉన్న సాధక బాధకాలు ఏంటి అనేది ఈ రకంగా చెప్పుకోవచ్చు. మన ముందు ఉన్న ఛాలెంజెస్ ఏంటి, వాటి గురించి మాట్లాడే ముందు ఇవి ఎక్కువగా రీజనల్ వైజ్గా ఉంటాయి, మీకు తెలియంది కాదు. ఎడారి మరియు తీర ప్రాంత పర్యాటక ప్రాంతాల్లో పర్యావరణంగా చాలా సున్నితమైనది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు డిజర్ట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఎప్పుడు తుఫాన్లు వస్తాయో, ఎప్పుడు ఇసుక తుఫాన్లు వస్తాయో మనకు తెలియదు. అట్లనే ఇప్పుడు మీరు కోస్టల్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఎప్పుడు సునామీలు వస్తాయో తెలియదు. వీ హ్యావ్ టు ప్లాన్ ఇన్ సచ్ ఎ మేనర్
టు మినిమైజ్ ద డ్యామేజ్, ఎందుకంటే వాటిని అవాయిడ్ చేయలేం కాబట్టి డ్యామేజ్ షుడ్ బి మినిమైజ్డ్ అండ్ వీ షుడ్ నాట్ గో హ్యూజ్ డ్యామేజెస్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద టూరిస్ట్ దోస్ హూ ఆర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్. ఆ ప్రదేశంలో అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులలో అక్కడ ఉన్న వాతావరణంలో జరిగే మార్పులకు అనుగుణంగా మన ప్రణాళికలను రాసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అట్లనే సుస్థిర సవాళ్ళను ఎదుర్కొంటున్నాము. సుదీర్ఘకాల మనుగడకు నిర్ధారించిన ప్రభావవంతమైన పర్యాటక వ్యూహాలు, సిస్టమేటిక్ అప్రోచ్ మస్ట్ బి దేర్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ టూరిజం విచ్ ఈజ్ లింక్డ్ విత్ డిజర్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కోస్టల్. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నామంటే దీంట్లో స్టేక్ హోల్డర్స్ చాలామంది ఉంటారు. ఇటు గవర్నమెంట్ ఉంటుంది, ఇటు టూరిస్టులు బయటికి వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు, గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఉంటాయి, ప్రైవేట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉంటారు, ప్లస్ అక్కడ ఉన్న సమాజం ఉంటుంది. వీళ్ళలో ఏ ఒక్కరి స్వార్థం కోసం ఇంకోళ్ళకి ఇబ్బంది కలిగే పరిస్థితి చేయకుండా సమగ్ర ప్రణాళికతోటి పర్యావరణానికి ముప్పు జరగకుండా, కాలుష్య కూరల్లో ఇరకకుండా సుస్థిరమైన అభివృద్ధి కొరకు టూరిజం యొక్క ప్రణాళికలను తయారు చేసిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నట్టు మనం ఫస్టే మనకు ఎన్విరాన్మెంట్ వాతావరణ సమస్యలు వస్తాయి కాబట్టి దాని గురించి మనం అడ్రస్ చేయాలి. అట్లనే సోషియో కల్చర్, బయటి వారి యొక్క ఆచార వ్యవహారాలు అక్కడున్న లోకల్ ప్రజల మీద పడకుండా దాన్ని కట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. దాని గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేయాలి. అట్లనే ఆర్థిక సమస్యలు, ఒకసారి మనం ఆర్థికంగా మెరుగుపడ్డాక మన వృత్తిని ప్రవృత్తిని మార్చుకునే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా నిరంతరం వారిని వారి యొక్క ఆచార వ్యవహారాలు అనుసరిస్తూ అభివృద్ధి పదంలో పోతూ వారి దగ్గర ఉన్న కళలను, వారికి వంశపారంపర్యంగా వచ్చిన లక్షణాలను ముందు తరాలకు అందిస్తూ అక్కడ వాతావరణాన్ని ఎలాగ చెడిపోకుండా చూసుకుంటూ సమగ్ర అభివృద్ధికి దేశ అభివృద్ధిలో వాళ్ళని భాగస్వాములను చేసుకుంటూ వారికి వచ్చే సంపదను అందరికీ సమానంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యేటట్టు చూసుకుంటూ వారి అభివృద్ధిలో భాగం కావాలని ఖచ్చితంగా ఒక నిర్ణయాత్మకమైన మార్పు కొరకు మనం అందరం ప్రయత్నం చేయాలి. కోస్టల్ రెగ్యులరైజేషన్ జోన్స్ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయని చూసుకోవాలి. ప్లాస్టిక్ రహిత జోన్లుగా ప్రచారం చేయాలి. ఎందుకంటే మనం ఒకరోజు పోయి వస్తున్నాం కాబట్టి మనం ఇష్టం ఉన్నట్టు ఆ ప్రదేశాన్ని వాడుకుంటే అక్కడ ఉన్న వాతావరణం పొల్యూటే తర్వాత వచ్చే ప్రయాణికులకు ఇబ్బందిగా మారే పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి వచ్చేటప్పుడే రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ సిస్టమేటిక్గా అప్రోచ్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసే విధంగా మనం కార్యాచరణ రూపొందించుకొని ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఎకనామిక్ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే టూరిజం గురించి మాట్లాడుతున్నామో ఈ 3 విషయాల మీద చాలా క్లియర్గా కూలంకషంగా చర్చించి ప్రభుత్వాలు నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఒకటి ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, ఒకటి ఎన్విరాన్మెంటల్ డెవలప్మెంట్, 2 సోషల్ డెవలప్మెంట్. ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అంటే సంపద మొత్తం ఒకరి దగ్గరనే కేంద్రీకృతమే కాకుండా సమాజంలోని అందరికీ పంచబడి ఉండాలి. అందరూ వారి బాధ్యతను నిర్వహించుకుంటూ సంపదలో భాగస్వాములు చేయడం ఒకటి. ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్, ఏ రకమైన పొల్యూషన్ లేకుండా చూసుకుంటూ భావితరాలకు ఏదైతే మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ ఇస్తామో అప్పుడే మనం ప్రత్యేకంగా ఆకర్షించే ప్రయాణికులను, విదేశీ ప్రయాణికులను ముఖ్యంగా ఆలోచిస్తాం. ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు టెక్నాలజీ మారిపోయింది, ఎక్కడ ఏ రకమైన పరిస్థితులు అనేది వారి దేశంలో ఉండే తెలుసుకుంటారు. కాబట్టి వీలైనంత వరకు పొల్యూషన్ లేకుండా, ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా, కాలుష్య కారకాలు లేకుండా ఆయా ప్రదేశాలను తీర్చిదిద్దాలి. అట్లనే సోషల్ ఈక్విటీ, ఇప్పుడే చెప్పాము, సంపదలో అందరినీ భాగస్వామ్యం చేయాలి. ది గ్యాప్ బిట్వీన్ హ్యావ్స్ అండ్ హ్యావ్ నాట్స్ షుడ్ బి మినిమైజ్డ్. ఇఫ్ పాసిబుల్ వీ హ్యావ్ టు ఎరాడికేట్. ఫ్యూచర్ డైమెన్షన్స్, మన భారతదేశం ఎట్లా ఉండాలి? ఈ టూరిజం డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి భారతదేశం ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రణాళికతోటి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇందులో భాగంగా మనం ముఖ్యంగా ఎప్పుడైతే ఈ పాత్రదారులు ఉన్నారో, స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉన్నారో, గవర్నమెంట్ పాలసీస్ కానీ, కింద చేసే ఎగ్జిక్యూషన్ కానీ, ఎవరైతే ఫారిన్ విజిటర్స్ కానీ, మన లోకల్ డొమెస్టిక్ విజిటర్స్ కానీ, వాడి మధ్యన ప్లస్ లోకల్ అథారిటీస్ ప్లస్ పీపుల్ పార్టిసిపేషన్, ఇవన్నీ కలిపి సమగ్ర చట్టాన్ని రూపొందించుకొని ప్రతి ఒక్కరికి వారి విధుల్ని కర్తవ్యాలను నిర్వహించుకుంటూ పోతే భారతదేశం ప్రపంచంలో ఒక అగ్రగామి టూరిస్టు ప్రాంతంగా నిలబడుతుంది. దీనికి ప్రతి ఒక్కరు కృషి పట్టుదలతోటి అంకిత భావంతో పనిచేస్తే తప్ప ఇది సాధ్యం కాదు. నీది నాది అనే భావనను వీడి ఈ భారతదేశం మనందరిది, అభివృద్ధి ఫలాలు అందరికీ రావాలి అనే ఉద్దేశంతో ఖచ్చితంగా ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకొని ముందుకు పోతే ప్రపంచ దేశాలలో భారతదేశం ఖచ్చితంగా నెంబర్ 1 స్థాయికి పోతుంది. దానిలో టూరిజం గణనీయమైన పాత్రను పోషిస్తుందని ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవచ్చు. వాతావరణం గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడడం, సుస్థిరమైన ప్రణాళికలు తయారు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.
అట్లనే పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలకు అనుగుణంగా ఎలాంటి మార్పులు చేర్పులు చేయాలనేది అవసరం ఉంది. ఇవన్నీ వాతావరణానికి సంబంధించింది. పర్టికులర్గా ఈ సిచ్యువేషన్లో మనం మాట్లాడాల్సింది ఏంటంటే, ప్రభుత్వాలు పటిష్టమైన ప్రణాళికను తయారు చేసుకొని వాటిని అమలుపరిచే విధానంలో ఎక్కడ లోపాయకార ఒప్పందాలు లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమయ్యే రీతిలో దాన్ని విశదీకరించి అండర్స్టాండ్ అయ్యేటట్టు చేసి ఈ అభివృద్ధి ఫలాలు అందరికీ తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉందని ఈ సందర్భంగా మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఇంతవరకు మనము డిజర్ట్ అండ్ కోస్టల్ టూరిజం ఇన్ ఇండియా గురించి తెలియపరుచుకున్నాము.